Good morning, everyone. My name is Dr. Ashok Arjun Jadwar. I am assistant professor in Department of Physics, New Arts, Commerce, Science College, Ahmednagar. This is your Physics Part 1, Semester 1 course, Mechanics and Properties of Matter. So, in this course, we are going to study with first chapter, that is chapter 1, number 1, motion. All you in the last few lectures you already have learned the induction program for your this course, and you might learn what is CBCS and all these things. So we are basically in a CBCS pattern 2019, and as our college is autonomous, so we have to follow our syllabus. So I have already shown you my syllabus for the this course. Let us move ahead and try to let us discuss outline of this chapter number 1. In this chapter, we are going to discuss introduction to motion, types of motion, displacement, velocity, acceleration, inertia, Newton's laws of motion with their explanation, various types of forces in the nature, frame of reference, inertial and non-inertial, laws of motion and real life applications, and few problems we'll discuss. So this is a outline of our this chapter number 1. Let us start with the introduction. So in the our day-to-day life, we are facing many situations where we know what is the state of an object, what is a force there, and what is the total energy. So if you know a system which has some state of the object, like some state of the system, if you consider system is in moving state, system is in a steady state, or system is at the rest state, then we are having that type of state. Then if we consider some object is falling from some distance, some height, then we can observe what are the forces acting on that system, that object, and at the same time we can determine its energy. So a mechanics is basically a branch of physics in which we are interested in study of relation between state of an object, then various forces acting on the object, and total energy of the object. So that is the mechanics. And under mechanics, we are having some different, three different parts. One is kinematics, second is dynamics, and third is statics. If you look at the kinematics, then in kinematics, we are only interested in the motion. So at the time of learning, or at the time of this kinematics branch, we are not interested in what are the forces acting on the object, what is the energy of the object. We are only interested in how the system is moving, what is the motion of the system. And this is the basically kinematics. Kinematics is the simplest branch of mechanics. That if you look at the kinematics, then as we are only interested in motion, so it's the simplest branch of the mechanics. Next is the dynamics. In dynamics, we are interested in basically motion of the object, and it is a branch of mechanics that deals with both motion and forces together. At that time, we are not interested in what is the energy of the system. Only we are interested in motion and forces. And third different basically branch of the mechanics is statics. Statics means what? This object has to be in a rest position. So the study of forces in the absence of this motion, and basically in the absence of motion or energy. So that thing is basically a statics. So in statics, if you consider some object is there and which is at the rest position, then what are the forces acting on that object is known as the statics. We are only interested in what are the forces. We don't care what is a motion. Basically, as we are interested in only a statics position, so we cannot consider that object is basically moving. So in a statics, our object should be in some rest position. So here we have seen that the state of the object is one of the important part of these mechanics, kinematics, or all these things. So we supposed to know what is a kinematics. So let us look at the kinematics in basically state of the object in details.
So state of the object means what? Object दिसतो कसा. So state of the object, steady state and moving state or motion state. These are the only two possible states for the object. So what is the steady state or what is the rest state? रेस्ट म्हणजे काय, तर तो एका ठिकाणी बसलेला असतो. सो स्टेडी म्हणजे काय, तो काहीतरी एका स्पेसिफिक व्हेलॉसिटीने कॅरी फॉरवर्ड होतो. सो स्टेडी स्टेट और रेस्ट स्टेट. So steady state is basically a state of an object where object is not moving. When object is not moving, at that time we can say this state is a steady state. Steady. बऱ्याच वेळा तुम्हाला लहानपणी तुम्हाला आठवत असेल की काही मुलं ते काय म्हणतात एक गेम खेळायचं. त्या गेम मध्ये माणसाला असा हात लावला की त्या मुलाने तसंच उभं राहायचं जोपर्यंत दुसऱ्या लोकांना हात लावत. सो ही जी काही पोझिशन आहे त्याला आपण एक प्रकारची स्टेडी स्टेट म्हणू शकतो. और वी कॅन से सम एक्झाम्पल लाईक डस्टर केप्ट ऑन अ टेबल, इट इज एन एक्झाम्पल ऑफ द स्टेडी स्टेट. देन पेन ऑन अ बुक, it's another example of steady state. Then computer on a table is another example of a steady state. Can anyone tell me some examples of the steady state? सांगा तुमच्यातलं एखादं एक्झाम्पल सांगा बरं. Stone on the ground. Stone on the ground, good. Car standing on a road. Car standing on a road, good. Anyone else? Duster on table, हे मी सांगितलंय प्रणित. तुम्ही दुसरं सांगा एखादं. I have already told you a duster on table. मुलींनी एक्झाम्पल सांगितले, मुलांनी सांगा एक दोन एक्झाम्पल. ज्यांना कोणाला एक्झाम्पल सांगायचं तर काय करायचं, आपला मायक्रोफोन आहे आपल्या मोबाईलवर दाखवलेला एक छोटस मायक्रोफोन सारखा आयकॉन आलेला आहे खाली. त्या आयकॉनला क्लिक करायचं, मग तुमचा मायक्रोफोन ऑन होतो आणि तुम्हाला बोलता येतं. बोलून झालं की पुन्हा परत तो बंद करायचा. योगेश बोला. चेअर ऑन अ फ्लोर. काय काय? चेअर ऑन अ फ्लोर. Yes, chair on a floor. Good. So we have a lot of examples of this steady state. Now we are going to see motion state. So in a steady state, what we have expected, that object is not moving, object is as a same place with respect to time. It does not change its position with respect to time. In case of motion, we are basically interested in a change in the पोझिशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे काय, आता मी इथे असेल तर 5 मिनिटांनी मी कुठं असेल, 1 मिनिटाने मी कुठं असेल, 1 सेकंदाने मी कुठं असेल. सो दॅट इज बेसिकली अ टाइम इंटरवल. एका टाइम इंटरवल मध्ये मी पुन्हा परत कुठे जातो, एका सेकंदामध्ये मी कुठं असेल, 2 सेकंदाने कुठं असेल, 3 सेकंदाने कुठं असेल. सो इफ आय एम मुव्हिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन आय कॅन से आय एम इन अ मोशन. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये कधी आहे हे कधी कळेल, जेव्हा त्या ऑब्जेक्टचा समजा आपण पोझिशन डिटरमाइन करायचा प्रयत्न केला विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम, अँड इफ यू ऑब्झर्व दॅट द इट्स पोझिशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कॅन से इट इज इन द मोशन स्टेट. आता तुम्ही समजा उदाहरणार्थ तुम्हाला मी टाइम इंटरवल म्हणाले, मग टाइम इंटरवल आपण कन्सिडर केला आणि घड्याळ बघितलं मी मुव्हिंग, आपल्या घड्याळामध्ये काटे असतात. समजा मी टाइम इंटरवल जर कन्सिडर केला, समजा मी 60 सेकंड नंतर मी सेकंड काट्याला पुन्हा परत पाहिलं, तुम्हाला काय दिसेल सांगा बरं. सेकंड काटा स्टेट कोणत्या स्टेट मध्ये असेल? Moving. मी तो आता वैष्णवीचं म्हणणं आहे मूव्हिंग. मी काय म्हणालो, आपल्याला हे विथ रिस्पेक्ट टाइम सर्च करायचं असतं. आता जर तो घड्याळ मी जर 60 सेकंदांनी पुन्हा परत त्या सेकंड काट्याला पाहिलं 60 सेकंदानंतर, तो मला काय दिसेल, पुन्हा परत त्याच पोझिशनला दिसेल, बरोबर. बट ऍज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन चेंज इन द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मग त्या ठिकाणी आपल्याला फक्त कोणता टाइम इंटरवल कन्सिडर करायची गरज आहे का?
नो, वी हॅव टू कन्सिडर अ कंटिन्युअस टाइम. मग कंटिन्युअस टाइम म्हणजे काय? 1 सेकंद, 2 सेकंद, 3 सेकंद, 4 सेकंद, 5 सेकंद, म्हणजे अशा प्रकारे हा टाइम आपल्याला कन्सिडर करत जावा लागेल. देन वी कॅन डिटरमाइन whether the object in the motion or it is in the rest position. सर हा, सर सेकंदाला हँडचा position change होती ना काय म्हणाल एकदा आवाज नाही ऐकवला नीट. सर, प्रत्येक सेकंडला सेकंड पोझिशन चेंज होती ना. हो, मग तेच सांगितलं ना. पण समजा मी जर असं केलं की माझ्याकडे माझे डोळे समजा असे आहेत की फक्त 60 सेकंदांनीच ओपन होतात आणि परत बंद होतात. 60 सेकंद, 60व्या सेकंदाला 59 सेकंद संपला आणि 60व्या सेकंदाला ते परत बंद झाले. 60 सेकंद संपले. मग मला काय दिसेल? स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट. पण आपल्याला ते पाहायचंय का? नो, वी हॅव टू कन्सिडर दॅट युअर ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग विथ रिस्पेक्ट टाइम. म्हणजे हा टाइम कोणता असणार आहे? हा काही टाइम इंटरवल नसणार आहे, बरोबर ना? इट इज अ कंटिन्युअस टाइम. येस सर. हा, मग कंटिन्युअस टाइम मध्ये आपण कन्सिडर केलं तर आपल्याला दिसणार आहे की तो मुव्हिंग आहे. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस मोशन. सांगा बरं, काही एक्झाम्पल सांगता येतील का? पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम. Spring. इथे पहा, फोटो मध्ये Electron moving दिसतंय. around the nucleus. काय म्हणाला योगेश? Electron moving around the nucleus. Okay, good. So we are having these examples: car moving on the road, simple pendulum oscillations, train moving on a rails. So these are the examples of the basically motion. Motion म्हणजे काय? तर here we are observing change in the position from A position to A B position. मग आता A पासून B पर्यंत जाताना तर टाइम लागलाच ना. मग म्हणजे काय करतो आपण? A पासून B पर्यंत जातो ना, प्रत्येक सेकंदाला त्याची पोझिशन पाहिली, तेव्हा मला कळालं की तो मोशन मध्ये आहे. आता समजा मी सिंपल पेंडुलमचं एक्झाम्पल कन्सिडर केलं आणि सिंपल पेंडुलम मध्ये समजा आपण आता इथे तो पेंडुलम आहे, आता तो मुव्हिंग आहे. इथून तो इथं जायला आणि इथून पुन्हा परत यायला एक जर समजा 1 सेकंद लागत असेल आणि मी तो जर कंटिन्युअस नाही पाहिलं तर मला काय दिसणार? तो या ठिकाणी हँगिंग आहे सारखाच. बट वी सपोज टू ऑब्झर्व सिस्टम इन अ कंटिन्युअस टाइम. When you observe system in continuous time, at that time you will observe that system is moving. बरोबर आहे का? येस सर. ओके. अजून काही एक्झाम्पल सांगता येतील का याचे? स्प्रिंग. मोशनचे एक्झाम्पल काय म्हणालात? सर, जर आपण स्प्रिंगला दाबलं तर ते Yes. Spring also an example of a motion. For that we have water flowing through the river. water in the river. Good. Boomerang. काय म्हणाला शुभम? Boomerang. Moving. शुभम आवाज नाही ऐकू आला. Boomerang. बुमरँग. बुमरँग बरोबर आहे. हा, Current in योगेशने काय wire. सांगितलं? काय? Current in wire. Current in wire. करंट इन लाईट. No, wire, बरोबर आहे wire. का? करंट इन Wire. वायर. वायर मधला करंट ना, Yes sir. बरोबर का? हा, आता करंट इन वायर जेव्हा म्हणतो ना आपण, तेव्हा करंट आपल्याला काय सांगता येईल? काशीची मोशन सांगता येईल का? करंट मूव्ह होतो म्हणजे काय होतो? करंट फ्लो होतो म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होतात, बरोबर आहे. पण आता ते आपल्या डोळ्यांनी निकेड आईज दिसत नाही आपल्याला. समजा एक वायर आहे, वायर अशी ठेवली तर मला दिसतं का की समजा करंट फ्लो होतोय म्हणजे इथून एक लाल कलरचा इलेक्ट्रॉन आहे, तो इथून असं त्या वायर म्हणून पुढे जातो. दिसतं का आपल्याला? डोळ्यांनी दिसत नाही, बरोबर ना? तो आपल्याला ऑब्झर्व करायचं असेल तर काय करायला लागेल? आपल्याला हात लावावा लागेल, बरोबर ना? हात लावला तर आपल्याला झटका लागेल, कळेल हवा नाही, करंट फ्लो होतो. So these are some examples of motion. Good. So we have basically got what is the idea of the state of an object. So we have seen some of the examples also. Now we will proceed ahead and try to see some of the types of motion. Motion म्हणजे काय ते आपण पाहिलं. So motion म्हणजे काय? A change in the position with respect to time म्हणजे motion.
ए पोझिशन पासून बी पोझिशनला जायचं म्हणजे मोशन आहे. पुण्यापासून अहमदनगर टू पुणे, किंवा थोडक्यात म्हणजे तुमचं घर ते कॉलेज, कॉलेज ते घर, हे जे काही तुमचं ट्रॅव्हलिंग आहे याला आपण मोशन म्हणू शकतो. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द टाइप्स ऑफ मोशन. So on the basis of what type of path is followed by the object, we are having some types of the motion. Or on the basis of how the motion is looking, we are having some types of the object. So let us look at the some types. We are having linear motion, non-linear motion. So what is a linear and what is non-linear, that we will discuss. Then circular motion is there, rotational motion is there, translation motion, periodic motion and non-periodic motion. आता हे जे काही मोशनचे प्रकार आहेत दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स. या ठिकाणी तुम्ही जर पाहिलं तर लिनियर, नॉन लिनियर, सर्क्युलर, रोटेशनल, देन ट्रान्सलेशन इज देअर. हे जे काही 5 पहिले प्रकार आहेत हे कशावर डिपेंड आहेत, तर हाऊ सिस्टम इज मुव्हिंग. बरोबर आहे का? सिस्टमचा पाथ कसा आहे दॅट विल डिसाइड whether your system is linear, in a linear motion, whether it is a non-linear motion, whether it is in a circular motion, rotational motion, translation motion. And if you look at the periodic and non-periodic, then we supposed to look at the time कसा आहे त्या सिस्टम साठी, मोशन घेण्यासाठी, where we are interested in a time motion. So let us look at the linear and non-linear motion independently. We are having a linear motion. When you consider linear motion, at that time your object has to change its position from point A to point B in a straight line. तुम्ही इथे एक्झाम्पल दाखवले, एक बॉल आहे तो इथून इथपर्यंत रोल होतोय. When object is rolling on the straight surface, horizontal surface, then we can say that ball is basically in the linear motion. आता हा लिनियर मोशन मध्ये पण आहे, त्याच वेळेला पहा असं होईल का की बॉल विदाउट रोलिंग होता तो त्या हॉरिझॉन्टल सरफेसहून पुढे जाईल? नो सर. त्याला रोल ना, म्हणजे हा रोटेशनल मोशन पण फॉलो करतो आणि लिनियर मोशन पण फॉलो करतो. बरोबर आहे का? हे कळालं का मी काय म्हणालो? हा बॉल आहे तो रोल होतोय ना इथून ए पोझिशन पासून बी पोझिशन पर्यंत. जेव्हा तो रोल होईल त्यावेळेला याचा अर्थ काय, जेव्हा तो इनिशियली इथे होता तो इथून या बी पोझिशन पर्यंत जाणार आहे, या बी पोझिशन पर्यंत जाताना तो रोल होत जातो, म्हणजे हा स्वतःभोवती एक रोटेशन तयार करतो, as well as it is moving in the straight line also. So this is the motion of an object. When object is moving in a straight line, then we can say it is in a linear motion. We are seeing some of the examples here. A ball rolling on the horizontal surface, stone falling from a building, apple falling from a tree. So these are some of the examples of linear motion. We can consider some more examples like car moving on a straight track. आता हे स्ट्रेट ट्रॅक कुठे पाहायला मिळतील आपल्याला? ज्या वेळेला हे असतं पहा, कारची रेस असते किंवा काय असतं, त्या रेसचे जे ट्रॅक असतात ते स्ट्रेट ट्रॅक असतात. आपल्या नगरमध्ये स्ट्रेट ट्रॅक पाहायला मिळतील का आपल्याला? नाही. टर्न्स अँड खड्डे सगळं आपल्याकडे आहे. So we cannot observe a straight line motion for car, but we can consider this linear motion for some shorter distance. काही छोट्या डिस्टन्स मध्ये आपल्याला हे स्ट्रेट लाईन पोर्शन्स पाहायला मिळतात. समजा तुम्ही जर एखाद्या हायवेला गेलात, आता हे जे नवीन हायवे आहे ते पहा एकदम स्ट्रेट असतात, लांबपर्यंत 2, 2, 3, 4 सरळ रस्ता असतो. आदेश केदार तुमचा मायक्रोफोन ऑन केलाय का? तुम्हाला काही बोलायचंय का? Okay. Now, if you consider linear motion, then in linear motion, as I told you that we or the motion of the object is supposed to be in the straight line. ही स्ट्रेट लाईन मध्ये असेल तरच त्याला आपण लिनियर मोशन म्हणू शकतो. ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
in a straight line, then this type of motion is also known as a rectilinear. जेव्हा तो स्ट्रेट लाईन मध्ये जातोय लिनियर मोशन असेल तर आणखी एक नाव काय आहे तर रेक्टिलिनियर मोशन एक नाव आहे. And when object is not moving in a straight line, when it follows some in a different path, then we can say that object is in a non-linear motion. बरं ऐका ना, माझं एक तुम्हा सर्वांना एक छोटस रिक्वेस्ट आहे. आपण जेव्हा लेक्चरला येतोय ना, तर लेक्चरला आल्यानंतर म्हणजे मला तरी वाटतं की तुम्हा सर्वांनी तुमचे मायक्रोफोन ऑफ ठेवा, पण तुमचे कॅमेरे जे आहेत ना ते चालू करा बरं. कॅमेरे पण तर ठेवत जाऊ नका. काय होतं, तुमचं लक्ष आहे का नाही हेही मला कळतं. दुसरं म्हणजे तुम्ही कंटिन्युअसली लेक्चर मध्ये आहात याचं ते एक साईन असतं. प्रत्येकाने कॅमेरे चालू करा. प्रत्येकाने कॅमेरा चालू करा. आतापर्यंत फक्त तिघांचे कॅमेरे सुरू झाले बरं का. शक्यतो आपण अशा ठिकाणी बसा की ज्या ठिकाणी आपल्याला कोणाचा डिस्टर्बन्स होणार नाही. आपल्या कानामध्ये हेडफोन घालायचा. हेडफोन घातल्यामुळे तुम्हाला माझा आवाज क्लिअरली येईल आणि तुम्ही जे बोलता आहात तेही मला क्लिअरली ऐकू येईल. कळलं का? प्रत्येकाने शक्य तेवढा प्रयत्न करायचा की आपल्याकडे एक हेडफोन असायला हवा. जो हेडफोन कानामध्ये घातला तर आपल्याला जे काही ऐकायचंय ते पण क्लिअरली ऐकू येईल आणि जे काही बोलायचंय ते पण क्लिअरली माझ्यापर्यंत पोहोचेल. पण आता सध्याला काय, सगळे आपण आपापल्या घरी आहोत त्यामुळे आपण एकामेकाला तर पाहू शकत नाही. पण उद्या चालून समजा एखादी मुलगी आहे, समजा आपल्या समोर एक आता काही जणांनी तुम्हाला नावं सांगितली तुम्ही काही दिवसांपूर्वी की तुम्ही तुमच्या नावाने गुगल अकाउंट तयार करा आणि लेक्चरला जॉईन व्हा म्हणलो तुम्ही. अजूनही काही एक्झाम्पल्स असतील की ज्यांनी आपल्या नावाचा एक ईमेल ऍड्रेस तयार केला नाही आणि ते त्यानुसार जॉईन झालेले नाही. काय होतं, जर उदाहरणार्थ समजा माझ्या शुभम डोईफोडे आहे. शुभम डोईफोडेचं समजा नाव शुभम डोईफोडे आहे दिसणार मला, पण त्याच्या वडिलांच्या नावाने त्यांनी लॉग इन केलं असेल तर इथे दिसेल काय शुभम डोईफोडे म्हणून, आणि त्याचं नाव समजा काही डिफरंट आहे तर प्रेझेंटी कोणाची लागेल, शुभम डोईफोडेची लागेल. पण त्याचं जर नाव एक्स असेल तर त्या एक्स ची प्रेझेंटी लागणार आहे का? नाही लागणार. मग मला जर कमीत कमी तुमचा चेहरा माहिती असेल तर मी सांगू शकतो नाही हा मुलगा येत होता बरं ऑनलाईन लेक्चर. मग हा मला चेहरा काय दिसेल तुमचा, जेव्हा तुमचे मला चेहरे पाहायला मिळतील तेव्हा. बरोबर आहे का? सो प्रत्येकाने कॅमेरा ऑन ठेवणं गरजेचं आहे. प्रत्येकाने आतापर्यंत 5 कॅमेरे सुरू झालेत फक्त. बाकीचे कॅमेरे ठीक आहे होतील हळूहळू. कॅमेरे पण चालू होत आहेत सर्व. So let us move ahead and try to discuss remaining things. So as we are discussing this non-linear motion, in non-linear motion we are interested in a motion of an object which does not follow a straight line motion. मग स्ट्रेट लाईन मोशन म्हणजे काय, सरळ लाईन मध्ये जायला पाहिजे. पण जर तो सरळ लाईन मध्ये नाही गेला एका स्ट्रेट लाईन मध्ये तर आपण त्याला काय म्हणणार, इट्स अ नॉन लिनियर मोशन. देन नॉन लिनियर मोशन कॅन बी सर्क्युलर, it can be a zigzag or it can have some any other type of motion. बरोबर आहे का? लिनियर मध्ये काय पाहिजे होतं, फक्त स्ट्रेट लाईन मध्ये मोशन हवी होती. पण नॉन लिनियर मध्ये इट कॅन हॅव एनी अदर मोशन ऑल्सो. सो आपल्याकडे लिनियर आणि नॉन लिनियर असे दोन मोशन आहेत. लिनियर मोशन मध्ये तुम्हाला मी सांगितलं ऑब्जेक्ट हॅज टू मूव्ह इन अ स्ट्रेट लाईन. इन नॉन लिनियर मोशन ऑब्जेक्ट कॅन फॉलो एनी अदर मोशन, एनी अदर पाथ. मग दुसरा कोणताही पाथ त्याने जर फॉलो केला तर त्याला काय म्हणणार आपण, ऑब्जेक्ट इज इन अ नॉन लिनियर मोशन. यू कॅन सी एन एक्झाम्पल हिअर. एक्झाम्पल मध्ये काय दिसते पहा, वी आर हॅव्हिंग वन बास्केट प्लेयर हिअर अँड हु इज हॅव्हिंग वन बास्केटबॉल अँड ही इज ट्राइंग टू थ्रो दॅट बास्केट इन अ बास्केटबॉल इन अ बास्केट. आता हा जो बॉल आहे तो जो बास्केट मध्ये टाकायचा त्याला काय करावं लागेल, इट हॅज टू फॉलो दिस पाथ. बरोबर आहे का? जेव्हा तो
हा रेड कलरचा पाथ आहे हा फॉलो करेल तेव्हाच त्याला बास्केटमध्ये बास्केट बॉल टाकता येईल, बरोबर आहे का? असं होईल का की तो स्ट्रेट म्हणजे लिनियर मोशन फॉलो करायची आणि बास्केटबॉल मध्ये बास्केट टाकायचे, होऊ शकतं का? नो होईल सर. का? नाही होणार, बरोबर ना? आता का नाही होणार? कारण जर बास्केट हे थोडं हाईटवर असणार आहे आणि प्लेअर हा थोडा खाली असणार आहे ग्राउंड लेवलला उभा, मग त्याला जर तो बास्केटबॉल मध्ये टाकायचं तर त्याला कोणतीतरी वेगळी मोशन द्यावी लागेल. He have to, or that ball has to follow some curve path. This is an example of non-linear motion. We can create some other examples also. Ball thrown by fielder in a cricket. It's another example. Pendulum oscillations. It's another example. We can consider more examples like car taking a turn on a curve path. जेव्हा कार कर्व पाथवरून टर्न घेते तेव्हा जो काही मोशन असेल त्याला पण आपण काय म्हणणार आहोत? नॉन लिनियर मोशन, बरोबर आहे का? आता एक्झाम्पल सांगा बरं काही मला. लिनियर मोशनचे एक्झाम्पल सांगा आधी काही. Snake walking. काय म्हणाल? Snake on snake walk on a road. Yeah, स्नेक land. वॉक ऑन द रोड. लिनियर मोशन नाही ना स्नेकची. नॉन लिनियर. स्नेकची मोशन म्हणजे नॉन लिनियर मोशन असणार आहे. Non-linear, sir. Non-linear. योगेश कानामध्ये हेडफोन आहे का Non-linear. तुमच्याकडे? Hi, योगेश sir. हेडफोन घातलाय का म्हटलं? हेडफोन नाही sir. हेडफोन नसल्यामुळे पाठीमागचा नॉईज आहे ना, तो नॉईज जास्त ऐकू येतो मला आणि तुमचा आवाज कमी ऐकू येतो. शक्यतो हेडफोन घालायचा प्रयत्न करा आणि कॅमेरा चालू ठेवायला सांगितलंय मी. कॅमेरा बंद आहे, बऱ्याच जणांना नाही कॅमेरे बंद आहे. Sir, sliding door. स्लाइडिंग डोअर, येस. स्लाइडिंग डोअर इज अ कोणती मोशन आहे? Linear. Linear motion. Sliding door is a linear motion. On the other hand, if you consider just a door, आपल्या घराचा दरवाजा हा लिनियर असेल का नॉन लिनियर असेल? लिनियर. हा घराचा दरवाजा सर नॉन लिनियर. नॉन लिनियर. नॉन लिनियर. नॉन लिनियर मोशन घराचा दरवाजा म्हणजे, बरोबर का? सो वी हॅव सीन सम ऑफ द एक्झाम्पल्स हिअर. सो लिनियर अँड नॉन लिनियर तुम्ही पहा कोणती एक्झाम्पल तुमच्या अवतीभोवती कन्सिडर केलं तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे हे लिनियर आहे का नॉन लिनियर आहे, बरोबर आहे का? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड अँड ट्राय टू डिस्कस अ सर्क्युलर मोशन. आता इथे पहा तुम्हाला दिसतंय का सांगा बरं चित्रामध्ये? एक क्लॉक दिसतोय आणि एक मुलगा दिसतोय ज्या हातामध्ये काहीतरी गोल गोल फिरतोय, बरोबर ना? तर क्लॉक जर कन्सिडर केला, क्लॉकचा तुम्ही जर एकदम शेवटचा पोर्शन तुम्ही कन्सिडर केला, समजा इथे आहे इथला हा त्याचा एंड, तर हा एंड काय करतोय याच्यावरून असा सर्क्युलर मोशन मध्ये मूव्ह होतोय. सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ सर्क्युलर मोशन. इफ यू कन्सिडर अ टोटल second hand, then it is not a circular motion, it's a rotational motion. पण तुम्ही त्यातलाच एक छोटा पोर्शन कन्सिडर केला, समजा त्याचा टिप ऑफ द सेकंड हँड असं जर कन्सिडर केलं तर ऍट दॅट टाइम इट विल फॉलो अ सर्क्युलर मोशन. वी कॅन गिव्ह सम अनदर एक्झाम्पल लाईक स्लिंग मोशन और गोफन. यू मस्ट हॅव सीन गोफन बिफोर, बरोबर आहे का? गोफन ऐकली आहे का सर्वांनी? पाहिली आहे का? येस. तर ही जी गोफन असते, गोफन म्हणजे काय? तर देर इज वन स्टोन विच इज टाइड टू द वन स्ट्रिंग अँड दॅट स्ट्रिंग इज बेसिकली रिव्हॉल्विंग, बरोबर आहे का? इट इज रोटेटिंग ऍट युअर आर्म. आता ह्या स्लिंग मधला या गोफनी मधला तुम्ही दगड घेतला आणि दगडाची मोशन फाइंड आउट करायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला काय दिसतं? दगड तो जो आहे, तो जो काही स्टोन आहे, दॅट स्टोन इज फॉलोइंग अ सर्क्युलर मोशन. बट इफ यू कन्सिडर अ होल स्ट्रिंग, पूर्ण गोफन जर कन्सिडर केली तर कोणती मोशन असेल सांगा? रोटेशनल का सर्क्युलर? सर्क्युलर. सर्क्युलर. पूर्ण गोफणीचा जे काही मोशन असेल, पूर्ण गोफन म्हणजे हातापासून
चालू पाहतोय. गोफन ही जी कन्सेप्ट आहे ती कुठून चालू होते? हा हात, या हातापासून ही दोरी आणि या दोरीला पुढे असलेला दगड. बरोबर आहे का? जर दोरी आणि दगड हे दोन्ही कन्सिडर केलं तर कोणती मोशन असेल? सर्क्युलर का रोटेशनल? Rotational. Rotational. रोटेशनल. Sir, how जेव्हा it will be rotational motion? हा आय विल टेल यू. जर रोटेशनल मोशन असेल, रोटेशनल म्हणजे काय व्हायला पाहिजे? एका फिक्स पॉइंटच्या भोवती तो रोटेट व्हायला पाहिजे. बरोबर ना? रोटेशनल म्हणजे काय? एक फिक्स पॉइंट असतो, तो जो काही स्टेटेड असतो आणि बाकीचे जे काही सगळ्याचे जे काही पॉइंट्स असतील त्या ऑब्जेक्ट मधले ते सगळे या फिक्स पॉइंट शेजारी गोल गोल फिरत असतात. आणि रोटेशनल मोशन मध्ये पहा, एव्हरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलो डिफरंट डिस्टन्स फॉर द सेम टाइम. जर तुम्ही गोफन कन्सिडर केली, इथे जो समजा हा जो पॉइंट आहे इथला, ही दोरीचा पॉइंट आहे, हा काय करेल? इथून असा मूव्ह होऊन पुन्हा परत इथे येईल. बरोबर आहे का? याचा सर्कम्फरन्स वेगळा आहे. ऑन द अदर हँड, इफ यू कन्सिडर अ स्टोन, देन स्टोन इज फॉलोइंग दिस मोशन. सो ऍट दॅट टाइम इट हॅज अनदर सर्कम्फरन्स. ही पूर्ण गोफन या हाताच्या पॉइंट भोवती रोटेट होते. त्यामुळे आपण याला काय म्हणू शकतो? इट्स अ रोटेशनल मोशन. कळालं का? Yes, sir. आता ज्याने मला विचारलं क्वेश्चन त्याला कळालं का? Yes, sir. ओके. आता कोणती मोशन ही सर्क्युलर आहे किंवा रोटेशनल आहे हे कसं कळणार आहे? डिपेंड अपॉन व्हॉट इज युअर ऑब्जेक्ट. ऍज आय टोल्ड यू, इफ यू कन्सिडर अ स्टोन ऑफ द स्लिंग, देन इट्स अ सर्क्युलर मोशन. बरोबर आहे का? स्टोन जर फक्त कन्सिडर केला त्या स्लिंगचा तर ती सर्क्युलर मोशन झाली त्या स्टोन साठी. पण पूर्ण गोफन कन्सिडर केली तर इट इज नॉट अ सर्क्युलर मोशन. बरोबर आहे का? पूर्ण गोफन कन्सिडर केली म्हणजे इट इज अ रोटेशनल मोशन. When you consider a small portion of that object for this whole system, then we can say it is a circular motion. And when you consider whole system, at that time it's a rotational motion. Then child sitting on in a merry-go-round. आता child sitting in a merry-go-round, सर्वांना माहिती आहे merry-go-round काय असतं? जत्रेमध्ये असतं पहा. हे जे merry-go-round असतात, पाळणे असतात जत्रेतली, त्या जत्रेतल्या पाळण्याला आपण काय म्हणतो? तर मेरी-गो-राऊंड. तर हे जे काही मुव्हिंग व्हील्स असतात किंवा मेरी-गो-राऊंड असतात, हे जत्रेमध्ये तुम्ही जे पाहिले असतील, दे आर फॉलोइंग बेसिकली अ सम टाइप ऑफ मोशन. आता जर तुम्ही यातला एक छोटासा पोर्शन कन्सिडर केला, उदाहरणार्थ चाइल्ड कन्सिडर केला त्या मेरी-गो-राऊंड मधला, फक्त चाइल्ड, तर तो काय चाइल्ड काय करणार आहे? इट फॉलोज अ सर्क्युलर मोशन. जायंट व्हील मध्ये पाळणा असतो, एक त्या पाळण्यामध्ये माणूस बसलेला असतो आणि तो माणूस काय करतो? म्हणजे तो जो खाली बसलेला आहे तो त्या पाळण्याला फिरवतो आणि पाळण्यात बसलेला माणूस त्या पाळण्यामध्ये बरोबर गोल 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 रोटेशन फॉलो करतो. म्हणजे काय? तर दॅट चाइल्ड इज फॉलोइंग अ सर्क्युलर मोशन. बट ऑन द अदर हँड, इफ यू कन्सिडर complete merry-go-round, full merry-go-round or full that giant wheel, then you will realize that it is following a rotational motion. Rotational motion. बरोबर आहे का? Yes, sir. अशा थोडे एक्झाम्पल असतात की ज्यामध्ये फक्त तुम्हाला सर्क्युलर मोशन पाहायला मिळते. खूप थोडे एक्झाम्पल आहेत, पण पूर्ण म्हणजे एक सिस्टम जर कन्सिडर केली की ती रोटेशनल सर्क्युलर मोशन फॉलो करते असं जर म्हणलात तुम्ही, तर त्याला काय कन्सिडर करावं लागेल? होल सिस्टम इज बेसिकली मुव्हिंग. पण अशी सिस्टम खूप कमी आहेत की ज्या सिस्टम मध्ये तुम्हाला सर्क्युलर मोशन पाहायला मिळेल. इफ यू कन्सिडर अ मोशन ऑफ अ प्लॅनेट अराउंड द सन, मग तुम्हाला काय पाहायला मिळतं? नाउ हियर वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन अ प्लॅनेट. सो प्लॅनेट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ सर्क्युलर मोशन. बरोबर आहे का? Yes, sir. आर्टिफिशियल सॅटेलाइट आहेत की जे आपल्या पृथ्वीभोवती फिरतात. इट्स ऑल्सो सर्क्युलर मोशन. Okay, now let us look at let us tell me some of the examples of circular motion. सांगा बरं circular motion. Conical pendulum. कोनिकल पेंडुलम. ओके, कोनिकल पेंडुलम मध्ये देखील पहा, जर कोनिकल पेंडुलम कन्सिडर केला म्हणजे काय? तुम्हाला कोनिकल पेंडुलम कन्सेप्ट सांगतो पुढे काय असतं. एका पॉइंटला तुमचा
दोरी बांधलेली असते, खाली त्याला दगड लावले किंवा काहीतरी बॉब, हा जो बॉब आहे त्या बॉबला आपण काय करतो अशा प्रकारे त्याला रोटेशन, म्हणजे तो त्याला असं ओढून थोडं सोडला असं इकडे बाजूला की तो असा कोन टाइप स्ट्रक्चर मध्ये तो रोटेट होतो, बरोबर आहे का. नाउ इन दॅट केस वी हॅव टू कन्सिडर अ मोशन ऑफ दॅट बॉब, बरोबर आहे का. अ मोशन ऑफ एन बॉब इज ओनली अ सर्क्युलर मोशन. गॉट इट. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Let us move ahead and try to see another motion, that is a oscillatory motion. आता पहा, मी पुन्हा परत तुम्हाला सांगितलं काय या ठिकाणी आपल्याला काय इंटरेस्ट कशामध्ये पाहायचंय, तर हाऊ ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द पाथ. पाथ कसा आहे ऑब्जेक्ट. आपण लिनियर अँड नॉन लिनियर मध्ये पहा, असं म्हणलोय पुढे की ऑब्जेक्ट ए पासून बी कडे चालला आणि बी पासून पुन्हा परत ए कडे आलाय, असं म्हणलोय का. नाही, इट इज ओनली फॉलोइंग अ linear path, straight line में जाते. Now in oscillatory motion we are interested in a motion of an object, and त्या motion मध्ये कोणती motion पाहिजे, that object is moving from A to B and B to A again. When that type of oscillations are there, then we can say it's a oscillation motion. A to B, B to A, A to B, B to A, A to B, B to A अशा प्रकारचं मोशन होत असेल तर त्याला काय म्हणणार आहोत आपण, ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेशन्स म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला सर्वांना. Yes, sir. अजूनही पहा, आता मला किती कॅमेरे चालू दिसतात, 1 2 3 4 5 6 7 7 ते 8 कॅमेरे फक्त चालू आहेत, बाकीच्यांनी अजूनही कॅमेरे चालू केलेले नाहीत. कॉलेजमध्ये आता समजा मी तुम्हाला सांगतो एक्झाम्पल काय होतं. आता जेव्हा तुम्ही कॉलेजमध्ये येता तेव्हा क्लासरूम मध्ये बसता ना, बसता का नाही क्लासरूम मध्ये. हा, जर क्लासरूम मध्ये असल्यावेळी तुम्हाला काही रोटेशन करता येतं का, किंवा काही करतं घरी बसलं. आता घरी बसलं तुम्हाला काही करता येते. मी तुम्हाला सांगतो आता एक्झाम्पल म्हणून, मुलं काय करतात, मुलं विद्यार्थी बेसिकली, तर मोबाईल चालू करून ठेवायचा, तिकडे मास्तर बोलते 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 आणि तुम्ही आपलं घरातली कामं करत राहा. कोणी नाश्ता करतो, कोणी चहा पितो, कोणी टीव्ही बघतं, कोणी कॅरम खेळत असतं, अशा गोष्टी होतात. पण असं तुमच्याकडून एक्सपेक्टेड नाही. तुम्ही आता थोडी मोठी मुलं झाले आहात, तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे ना आपलं हित कशामध्ये आणि आपलं लॉस कशामध्ये. लहान मुलांकडनं काही नाही, लहान मुलांवर पण असं पाहायला मिळते की लहान मुलं जास्त फॉलो करतात, तेव्हा लेक्चर टायमाला कॅमेरा चालू ठेवणं किंवा आपले जे मोठे झालेत ना तेच मग एकाच वेळेला 10 कामं करायचा प्रयत्न करतात. तसं न करता जेव्हा आपलं लेक्चर चालू होतं लेक्चरच्या वेळेला कॅमेरा चालू करून ठेवायचा, मायक्रोफोन बंद ठेवायचा आणि लेक्चर ऐकायचं. कळालं सरांना. हा, आता थोडे कॅमेरे ऑन झाले पुन्हा परत चांगले, सगळे कॅमेरे चालू ठेवत जा. मला पण थोडं शिकवताना थोडं चांगलं वाटतं ना, किंवा काहीतरी माझ्यासमोर विद्यार्थी आहेत, नाहीतर मी काय होतं, मी फक्त त्या कम्प्युटर स्क्रीनकडे पाहत असतो आणि बोलत असतो. कधी कधी मला हेही कळत नाही की इंटरनेट कनेक्शन निघून गेले. कोणी मला सांगत पण नाही पलीकडून की सर इंटरनेट कनेक्शन लॉस झाल्यावर रिलेटेड. सो जर तुम्ही माझ्या डोळ्यासमोर असाल तर मला शिकवायला थोडासा हुरूप येतो चांगला. So I told you that in an oscillatory motion object has to follow some oscillations. मग ऑसिलेशन्स कसे असतात, समजा आता उदाहरणार्थ तुम्हाला 2 एक्झाम्पल दिसतात तिथे. एक एक्झाम्पल काय, निडल ऑफ स्विंग मशीन. आता ही जी निडल आहे स्विंग मशीनची, तिचं पाहिलं तर काय होतं पहा, ती एका स्पेसिफिक पॉइंट पर्यंत तुमच्या त्या हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे, त्या हॉरिझॉन्टल सरफेस पासून आतमध्ये जाते आणि त्यानंतर पुन्हा परत बाहेर येते. आणि ती जी काही पोझिशन आहे स्पेसिफिक पोझिशन ही ठराविक असते. इट डज नॉट चेंज इट्स टॉप पोझिशन अँड बॉटम पोझिशन. ही पोझिशन कंटिन्युअसली सेम असते, बरोबर आहे का. असं केलं चालेल का त्या स्विंग मशीनने की काही वेळेला ती थोडी जास्त आतमध्ये गेली, काही वेळेला थोडी कमी बाहेर आली, असं चालेल का केल्यावर. असं केलं तर काय होईल सांगा बरं. What will happen if that object or the needle of that swing machine is not following a particular oscillation. Oscillation जे काही amplitude असेल ती कॉन्स्टंट नसेल तर काय होईल सांगा बरं. स्टिचेस नीट नाही बसणार. एक तर ती जर सुई वरच्या वर राहिली तर तुमचं शिवणकाम होणार नाही,
आणि ती जर सुई थोडी जास्त आतमध्ये गेली तर काय होईल? मोडून जाईल. मोडून जाईल. येस, शिवणकाम जास्त होणार नाही बरं का. त्याला काय करावं लागेल तर एका स्पेसिफिक पोझिशन पुरतीच तिला आतमध्ये घेऊन जायचं आणि स्पेसिफिक पोझिशन नंतर तिला बाहेर घेऊन यायचं. त्यामुळे लक्षात ठेवा, जे काही स्विंग मशीन वाले असतात त्यांच्या घरी मशीन आहे ना, त्या मशीन मध्ये जेव्हा सुई लावतो आपण तेव्हा स्पेसिफिक पोझिशनलाच तिला लावावं लागतं. सो दिस मीन्स दॅट स्विंग मशीन इज फॉलोइंग अ ऑसिलेटरी मोशन. आता यामध्ये दिसतं काय आपल्याला तर स्विंग मशीन मध्ये ती जी निडल आहे ती निडल एका स्पेसिफिक पोझिशन पासून अप जाते, देन इट कम अगेन डाऊन. सो अप डाऊन ही जी मोशन आहे या मोशनला काय म्हणतो आपण? ऑसिलेटरी मोशन. ऑन द अदर हँड इफ यू लुक ॲट द अनदर एक्झाम्पल लाईक अन सिंपल पेंडुलम. बरोबर आहे का? आता हा सिंपल पेंडुलमचा बघितला तर तो काय करतो, एका ए पॉइंट कडे जातो, परत इक्विलिब्रियमला येतो आणि परत बी पॉइंट ए पॉइंट. म्हणजे हे अशा प्रकारे समजा इथं जर ते हँगिंग पॉइंट असेल, हा त्याचा मेन पोझिशन असेल तर हा पुढे मागे पुढे मागे पुढे मागे ही मोशन कंटिन्युअसली करतो. बरोबर आहे? मग या मोशनला काय म्हणतो आपण? इट्स अ ऑसिलेशन. In this oscillation, object is moving from A point to the B point, and this is a to and fro motion. पुढे जाणे मागे येणे, पुढे जाणे मागे येणे, पुढे जाणे मागे येणे. So that is basically a oscillatory motion. When object is moving or object is following some oscillations, then we can say object is in a oscillatory motion. In this motion, आता पहा कोणती दोन एक्झाम्पल कन्सिडर केले तर या दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये काहीतरी एक मीन पोझिशन असते, काहीतरी एक इक्विलिब्रियम पोझिशन असते. त्याच पोझिशनच्या भोवती तो ऑसिलेट होतो. उदाहरणार्थ समजा स्विंग मशीन घेतली तर स्विंग मशीन मध्ये काय असतं हे समजा डिटेल येते स्विंग मशीनची. हे तुमचं हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे, ती जर इथं असेल तर इथपर्यंत आली म्हणजे हा जो काही त्यांचा प्लेन सरफेस आहे आपल्या मशीनचा, दॅट इज युअर इक्विलिब्रियम पोझिशन. इथून ती एवढी वर गेली तर तेवढीच ती खाली जाणार आहे. सो दिस इज अ ऑसिलेशन. आणि हे ऑसिलेशन कुठे होतात तर अराउंड सम फिक्स्ड पॉइंट. दॅट पॉइंट इज नोन ॲज अ इक्विलिब्रियम पोझिशन. कळलं का? उदाहरणार्थ सिंपल पेंडुलम मध्ये पण पहा, जेव्हा तुमचा पेंडुलम हा फक्त एका छताला अडकवलेला सोडून दिलेला आहे खाली, तेव्हा तो बरोबर स्ट्रेट लाईन मध्ये खाली असतो. तेव्हा ही जी पोझिशन आहे इथं जर अडकवलं असेल तर या पोझिशनला आपण काय म्हणतो? इट्स अ इक्विलिब्रियम पोझिशन. ज्याला आपण इथून पुढे सोडला तो इथून एवढा जाईल, पुन्हा परत मागे जाईल, पण इथून तो एवढा डिस्टन्स गेला म्हणजे साधारण एवढा डिस्टन्स पुढे गेला असेल तर तेवढा डिस्टन्स तो मागे पण जायला पाहिजे. सो दिस इज अ ऑसिलेटरी मोशन, और वी कॅन से दॅट पॉइंट इज नोन एज अ और द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम पोझिशन. कळलं का सर्वांना इक्विलिब्रियम पोझिशन म्हणजे काय असतं? कळलं का? हो सर. हो सर. Okay. Yes, sir. Now tell me some examples of oscillatory motion. Simple pendulum. Simple pendulum. Spring. Spring. Good. Spring also following some Vibrating strings. vibrating strings. Good. Vibrating string म्हणून एक example सांगितलं. Spring म्हणून एक example सांगितलं. Bob of the alarm clock. Bob of Alarm clock. alarm clock. Yes. Sir. Alarm clock आपल्याकडे दोलक म्हणजे बेसिकली वी आर हॅव्हिंग अलार्म क्लॉक. बरोबर आहे का? अलार्म क्लॉक पाहिले तर तुम्ही त्यामध्ये पहा खाली एक पेंडुलम लावला असतो, तो पेंडुलम पण पुढे मागे होत असतो. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. सर्व ऑसिलेटरी मोशन काय असते कळाले का? Yes, sir. कोणाला काही डाऊट आहे का त्यामध्ये? नाही. ओके. लक्षात ठेवा, तुम्हाला मी प्रत्येक वेळेला विचारतो, काही डाऊट असेल तर सांगत जा, विचारत जा. काय होतं तुम्हाला असं आता वाटतं की डाऊट नाहीये, पण एक्झामच्या वेळेला काही क्वेश्चन मी विचारले त्यावेळेला तुम्ही म्हणाल का अरे सर तुम्ही ते सांगितलंच नाही, मला हे कळालंच नाही. असं नाही व्हायला पाहिजे. मग तुम्ही म्हणाल सर असं तर त्यावेळेस नाही सांगितलं तुम्ही, आता म्हणता तुम्ही असं नको व्हायला. मग तुम्हाला काही डाऊट असू द्या शिकवताना तो डाऊट विचारत जा.
असं होऊ शकतं की एखादा डाऊट हा आपण म्हणू की नाही बा आपला कळत नाही, म्हणजे एकदम बालिश प्रश्न आहे, तो कसा विचारायचा मी, असं होऊ शकतं. पण तसं न करता ते प्रश्नही विचारा, कसाही प्रश्न असू त्याचे उत्तर द्यायला मी तयार आहे. ओके. एक प्रश्न विचारलाय, प्रणित तुझा कॅमेरा बंद आहे, तुझा आवाज बंद आहे, का बरं आज? बर. प्रणितने एक प्रश्न विचारलाय की पेंडुलम जो असतो ना, तो आपण आता ऑसिलेटरी मोशन म्हणतोय आणि तो म्हणतोय वेन इट कन्वर्ट्स इन अ व्हायब्रेशनल मोशन. पेंडुलमला व्हायब्रेशन्स नसतात. व्हायब्रेशन इज डिफरंट थिंग, ऑसिलेशन इज डिफरंट थिंग. लक्षात घ्या या गोष्टी ज्या आहेत त्यामध्ये ऑसिलेशन मध्ये आपण काय कन्सिडर करतो, तर प्रत्येक वेळेला ते जे ऑसिलेशन आहे, ती जी काही त्यांची मोशन आहे, ही मोशन काहीतरी स्पेसिफिक झाली पाहिजे. तुम्हाला सांग त्यांनी आपल्या एका फिक्स पॉईंट भोवतीच त्याने फक्त रोटेशन, त्याची काही टू अँड फ्रो मोशन आहे ती फॉलो केली पाहिजे. So now let us move ahead and try to discuss a translation motion. So translation motion मध्ये काय होणार आहे, ऑब्जेक्ट हॅज टू चेंज इट्स पोझिशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ऑसिलेशन मध्ये काय होतं, ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, बी पॉइंट टू ए पॉइंट, ए पॉइंट टू बी पॉइंट, बी पॉइंट टू ए पॉइंट. आणि ट्रान्सलेशन मध्ये तसं एक्सपेक्टेड आहे का, नाही. ट्रान्सलेशन मध्ये it has to translate, it has to change its position. Each part of the object has to move the same distance in a given time interval. त्याला आपण ट्रान्सलेशन मोशन म्हणतो. आता तुम्ही जर ऑसिलेटरी मोशन बघितलं असेल किंवा आधीची सर्क्युलर मोशन पहा, त्यामध्ये दिसतं काय आपल्याला, तर ऑब्जेक्ट हा एकच पोझिशन फॉलो करत नाही, एकच मोशन. त्यामध्ये ऑब्जेक्ट समजा एक पूर्ण ऑब्जेक्ट जर कन्सिडर केला आपण यातला, समजा आपण सिंपल पेंडुलम घेतला, तर सिंपल पेंडुलम मध्ये बॉब आहे, तो बॉब जर कन्सिडर केला तर फक्त तो ए पासून बी, बी पासून ए, ए पासून बी, बी पासून ए हे डिस्टन्स फॉलो करतो. पण त्याची स्ट्रिंग घेतली तर स्ट्रिंगचा डिस्टन्स ते आहे का, स्ट्रिंगचा डिस्टन्स वेगळा असतो, बरोबर आहे ना. त्याच केसमध्ये तुम्ही जर स्प्रिंग घेतली, स्प्रिंग दाबली आणि सोडली, तर स्प्रिंगचे जे काही एंड पॉइंट आहेत तेच फक्त पुढे मागे होतात का, नाही. मधले पण जे काही पॉइंट्स आहेत स्प्रिंगचे ते देखील पुढे मागे होतात आणि त्यांचं डिस्टन्स जे आहे ते वेगवेगळं असतं, बरोबर आहे का. Okay. So translation motion is an motion when each part of the system is moving same distance in a given time interval. म्हणजे समजा आता मी जर ट्रान्सलेशन मोशन म्हणायचं असेल मला, तर एक्झाम्पल कॅन बी कन्सिडर ॲज अ मोशन ऑफ अ कार. मोशन ऑफ अ कार. आता ही जी मोशन आहे ही मोशन समजा स्ट्रेट लाईन, स्ट्रेट पाथ आहे, स्ट्रेट रोड त्या पाथून होते. तर या केसमध्ये असं होतं का की कार पुढे चालली, कारचे दोन टायर मागच राहिलेत, असं होईल का, किंवा कार मधली माणसं मागच राहिली आणि कार पुढे गेली, असं होईल का, नाही व्हायचं. म्हणजे काय, पूर्ण कार ही त्या स्ट्रेट रोड वरून पुढे जाते, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत. सो ट्रान्सलेशन मोशन, ट्रान्सलेशन मोशनला दोन टाइप्स असतात, दॅट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन अँड कर्व्हिलिनियर मोशन. In a rectilinear motion, car is moving on a straight track or train is moving on a straight track. So these are some examples of a rectilinear motion. Rectilinear तुम्हाला पहा, लिनियर मोशन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं दॅट द, एक मिनिट मला फोन आलाय, सरांचा फोन.
सो परत आवाज ऐकू सर्वांना दिसतोय मी? येस सर. बरेच जण मला दिसणं बंद झाले. बरेच जण म्हणजे आता 3-4 जण मला दिसतात, बाकीच्यांनी कॅमेरे बंद केले, कॅमेरे चालू करा. सो आपण काय एक्झाम्पल कन्सिडर करत होतो, तर रेक्टिलिनियर मोशन. तुम्हाला मी सांगितलं लिनियर मोशन मध्ये आपण लिनियर मोशन इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन असं म्हणलं होतं. सो रेक्टिलिनियर मोशन मध्ये काय एक्सपेक्टेड असतं, दॅट द होल मोशन ऑर द होल सिस्टम इज मुव्हिंग इन अ स्ट्रेट लाईन मोशन. आणि यामध्ये काय होणार आहे, पुन्हा परत ईच पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मुव्हिंग विथ द सेम डिस्टन्स. कार मध्ये पहा, तुम्हाला सांगतो कार जेव्हा मूव्ह होते तेव्हा कारचा पूर्ण पोर्शन मूव्ह होतो, बरोबर ना? असं कधी होत नाही कारचा कधी मागेच राहिले आणि बाकी पुढे निघून गेले, बरोबर ना? सो दिस मोशन इज नोन एज अ रेक्टिलिनियर मोशन. If you consider curvilinear motion, then in a curvilinear motion, a object is in a translation motion, and when that object is not moving on a straight line path, when it is moving on a curved path, at that time, this motion is known as a curvilinear motion. Translation म्हणजे काय पाहिजे होतं, त्याने A to B हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं पाहिजे होतं. एक मिनिट, A to B हे डिस्टन्स त्यांनी फॉलो करायला पाहिजे. म्हणजे त्याने काय करायला पाहिजे, तर प्रत्येक जी पूर्ण सिस्टम आहे त्या पूर्ण सिस्टमने A पॉइंट पासून B पॉइंट पर्यंत जायला पाहिजे. पण तसं होतं का? कोणत्या केसमध्ये होतं तुम्ही? तर आपण काय कन्सिडर करणार आहोत, तर बॉल इज थ्रोन बाय द फिल्डर टुवर्ड्स द विकेट कीपर. इफ यू कन्सिडर बॉल इज थ्रोन बाय फिल्डर टुवर्ड्स द विकेट कीपर, in that case whole ball is moving from A point to B point and this is not a straight line path. बरोबर आहे का? A point पासून B point पर्यंत बॉल चाललाय, तर तो बॉल कर्व पाथ फॉलो करणार. सो दिस मोशन इज नोन एज अ कर्व्हिलिनियर मोशन. लिनियर नाही पण कर्व्हिलिनियर म्हणजे इट्स अ मूव्हिंग ऑन अ सम कर्व पाथ ऍट दॅट टाइम होल बॉल इज मूव्हिंग, बरोबर ना? पूर्ण बॉल मूव्ह होतो. अँड वी कॅन क्रिएट सम अनदर एक्झाम्पल लाईक कार मूव्हिंग ऑन अ कर्व रोड. जर कर्व पाथ असेल एखादा आणि त्या पाथवरून जर कार ट्रॅव्हल होत असेल तर आपल्याला काय दिसतं, कार पुन्हा परत टर्न होताना पूर्णच्या पूर्ण टर्न होतो. असं नाही होत की काहीतरी छोटंसं पोर्शन मागे राहिले आणि कार टर्न होऊन गेली. सो दीज आर द टू एक्झाम्पल्स ऑफ कर्व्हिलिनियर मोशन. पहा इथे कर्व्हिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन हे दोन एक्झाम्पल आपण म्हणजे ट्रान्सलेशन मोशनचे ट्रॅक पहिले. रेक्टिलिनियर मध्ये काय होतं, तर ते जे काही ऑब्जेक्ट असेल तो ऑब्जेक्ट हा स्ट्रेट लाईन मोशन मध्ये मोशन फॉलो करतो, स्ट्रेट लाईन मध्ये पुढे जातो. आणि कर्व्हिलिनियर मध्ये तो कर्व पाथ फॉलो करतो. हे कळालं का एक्झाम्पल्स? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड अँड डिस्कस्ड रोटेशनल मोशन. आता पहा आपण काही वेळापूर्वी रोटेशनल मोशन बोललो होतो, त्या स्लिंग बद्दल म्हणा, नंतर तो मेरी गो राऊंड, जायंट व्हील यांच्याबद्दल मी तुम्हाला म्हणलं होतं तेव्हा दे आर नोन एज अ रोटेशनल मोशन. आता रोटेशनल मोशन मध्ये काय होतं, सो वी आर हॅव्हिंग सम ऑब्जेक्ट विच इज मुव्हिंग अबाउट सम ऍक्सिस. ती गोफण घ्या, त्या गोफण्याला समजा असं जर हात धरले असेल मी, तर मी असं फिरवतो म्हणजे काय, माझ्या हाताच्या भोवती त्या दोऱ्याला आणि दगडाला फिरवतो, बरोबर ना? सो माझा हात जो आहे इट इज अन ऍक्सिस फॉर दॅट रोटेशन, बरोबर आहे ना? ऑन द अदर हँड, इफ यू कन्सिडर सम एक्झाम्पल्स लाईक एक्झाम्पल ऑफ फॅन. आपला जो घरातला फॅन असतो तो फॅन, त्या फॅन मध्ये पण काय पाहिलं मी, तो एक सेंटर ऍक्सिस असतो जो की आपण आपल्या छताला अडकवलेला असतो आणि त्या ऍक्सिसच्या भोवती त्या सगळ्या पात्या गोल गोल फिरतात, बरोबर ना? मान्य सर्वांना? मग ही मोशन कोण जाईल सांगा बरं, फॅनची? रोटेशन. रोटेशन. रोटेशनल मोशन, बरोबर आहे ना?
म्हणजे जेव्हा फॅन गोल गोल फिरतो म्हणजे काय, तर तो फॅन रोटेशनल मोशन फॉलो करतो. सो इन रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट हॅज टू rotate around some or has to move about an axis. At the same time, different parts of the object move by the different distance in a same time interval. गोफणीबद्दल कन्सिडर केलं आपण, तुम्हाला सांगितलं गोफणीतला दोरा इथं असेल तर दोरा इथून इथपर्यंत जेव्हा फॉलो करतो तेव्हा त्याचं वेगळा हे असणार सर्कम्फरन्स, दगडा सर्कम्फरन्स वेगळा असणार. सो दिस मीन्स दॅट a different part of the object move by a different distance in a given time interval. In a rotational motion, all parts do not cover same distance in the given time interval. Blades of rotating fan, this is an example. Fins of the wind power mill, this is also an example of rotational motion. And the sling motion, gopher, it is also a rotational motion. सांगा बरं आणखी काही एक दोन एक्झाम्पल्स. Stone moving with a string. काय म्हणाला Wheel of the प्रणव? Stone moving with a string. ओके. wheel of the car. Gear of the car, Wheel. wheel of the car. Okay, wheel of the car, good example. अजून काही एक्झाम्पल्स? Clock of the hand. क्लॉक ऑफ Hand. येस, गळ्यातलं क्लॉक किंवा हातातलं क्लॉक कन्सिडर करा. त्याच्यामधलं क्लॉक नाही म्हणता ना, आपल्याला काय म्हणावं लागेल, अ मिनिट हँड. बरोबर ना, मिनिट हँड ऑफ द क्लॉक. पूर्ण क्लॉक कन्सिडर केल्यावर कसं काय फिरेल ना ते. आपल्याला काय करायचंय, क्लॉक मधला जो काटा आहे तो काटा गोल गोल फिरतो ना, रोटेशनल मोशन फॉलो करतो. सो वी हॅव टू कन्सिडर अ मिनिट हँड ऑफ द क्लॉक और हावर हँड म्हणा किंवा सेकंड हँड म्हणा, हे आहेत ते रोटेशनल मोशन फॉलो करतो. अजून Grinder. ग्राइंडर. ओके, ग्राइंडर मध्ये पण पहा, तुमचा जो ग्राइंडर असेल, मिक्सर असेल, त्या मिक्सर मध्ये पाते असतात त्याला, बरोबर ना, ब्लेड्स असतात, त्या ब्लेड्स पण गोल म्हणजे रोटेशनल मोशन फॉलो करतात. अजून कोणाला काही एक्झाम्पल सांगायचंय? कॅमेरे बंद व्हायला लागले बरं का, पुन्हा परत कॅमेरे बंद करू नका. ओके, सो आय थिंक आपण इथे थांबूयात आज. उद्याच्या लेक्चर आपण काय काय पाहणार ते तुम्हाला सांगतो. पिरियडिक मोशन पाहिजे उद्या, आणि टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेन्शन्स अँड टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टन्स. मी आपल्याला हे 3 मोशन जे आहेत ते उद्या पाहिजे. ओके, हे रोटेशनल मोशन पुन्हा परत डिस्कस करूया. So should we stop here? Yes, sir. Yes, sir. Do you have any doubt regarding today's lecture? No, sir. No, sir. मला काही विचारायचं आहे का? Okay.